بریک کے بعد خوش آمدید اور نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بھی سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ نعت خواں ہی موجود ہیں اور سب سے پہلے میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا ام ہانی سے. کیوٹ ہیں ام ہانی, آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ, مائک آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا, آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ. اور اب آپ پڑھیں الشبا فاطمہ. بسم اللہ جی. لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا, 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 جد وقت نزا جد وقت نزا دامن دی ہوا دینا, لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. میں نعت تیری پڑھدا, میں ذکر تیرا کردا, میں نعت تیری پڑھدا کا, میں ذکر تیرا کردا, اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال, میری قبر وسا دینا, لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. دل رون
दर्दादी दवा देना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और कोशिश यही होती है कि हम मैक्सिमम नात ख़वानों को शामिल करें अपने प्रोग्राम में। अब ईमान सलीम, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए ईमान। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। ये जानते हैं सहाबा हुजूर जानते हैं। ये जानते हैं सहाबा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास नात ख़वान दो मौजूद हैं, मुंतहा सलीम। मैं चाहूँगा कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, तरसती है मेरी आँखें। मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिन से आका आप हैं गुजरे। महकती है वो राहें जिन से आका आप हैं गुजरे। मुझे भी उन गली
سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رشیدہ خالد بھی موجود ہیں. رشیدہ، میں چاہوں گی کہ آپ بھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نشریات میں شامل. بسم اللہ. بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے عشق کا ذکر ہے، تو مجھے بھی اصحابی رسول مصعب بن عمیر یاد آ گئے کہ جب دین انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو اپنے نوکر سے کہنے لگے کہ ہے کوئی مجھ جیسا خوبصورت نوجوان، ہے کسی کے پاس اتنا مال
दौलत, ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी थी। तो नौकर उनको कहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो हज़रत आपसे खूबसूरत और आपसे ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबे वाली एक शख्सियत हैं। तो मसअब बिन उमैर ने कहा, बताएं वो कौन सी शख्सियत हैं? तो नौकर ने कहा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि मक्के में हैं। तो मसअब बिन उमैर काफ़ी उनको मतलब ये बात सुनकर हज़म ना हुई। उन्होंने कहा कि मैं फिर ऐसी शख्सियत को देखना चाहता हूँ कि जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मुझसे ज़्यादा उनके पास ऐसा क्या है। 6 माह का सफ़र करके मसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जब मस्जिद नबवी पहुँचे, तो देखकर जब उन्होंने आलम देखा कि तमाम तबाए ताबईन असहाबे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बैठे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम का दर्स दे रहे हैं, वहाँ की मस्जिद नबवी की वो पुरनूर महफ़िल देखकर और आपका इखलाक देखकर मसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में गिरे और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और आप मुझे कलमा पढ़वाइए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशामदीद कहा और दीन इस्लाम में उनको वेलकम किया और उन्होंने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। जब वो मुसलमान हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं माली तौर पर मुस्तहकम हूँ और मेरी पीछे वालदा हैं, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, भाई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ वापस और उनको भी दीन इस्लाम की दावत दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी और वो फिर 6 माह का सफ़र कर कर जब अपने घर पहुँचे, तो जैसे उन्होंने दरवाज़े पे दस्तखत दी तो उनकी बेगम ने उनका दरवाज़ा खोला और कहा कि मसअब, आप कहाँ थे? बग़ैर बताए आप कहाँ चले गए थे? और मुझे सुनने में आ रहा है कि आप किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए थे, कहीं आप मुसलमान तो नहीं हो गए? तो मसअब बिन उमैर ने कहा, जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मैं मुसलमान हो गया हूँ और ये दावत आपको भी देता हूँ, आप मेरी शरीक हयात हैं, आप भी मुसलमान हो जाएं। जिस पे उनकी बेगम को बहुत ये कहना बुरा लगा और उन्होंने कहा कि आपका शायद दिमाग फिर गया है, हम अपने पुरखों का दीन नहीं छोड़ सकते और आप इस ज़िद से हट जाएं। आपको पता है आपने मुझे हासिल करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए कितने जतन किए थे और मैं इस पूरे इलाके की और पूरे अरब की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में मैं शुमार होती थी। तो मैं आपको अपने लिए भी तरसाऊंगी और अपने बच्चों से मिलने भी नहीं दूंगी, बराए मेहरबानी आप ये ज़िद छोड़ दें। मसअब उमैर ने कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे मैं इनको भी दीन इस्लाम की दावत दूंगा। मकालमा चल ही रहा था कि मसअब बिन उमैर की जो बेगम हैं वो उनके भाई को बुलाने गई कि आप अपने भाई को समझाएं, ये मुसलमान हो चुके हैं और ये ज़िद पर आके मुझे भी मुसलमान होने की दावत दे रहे हैं और इवन कह रहे हैं कि बच्चे भी बड़े होंगे मैं उनको भी दावत दूंगा दीन इस्लाम की। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि देखें मसअब, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जब हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था तो बहुत सारी हिस्से में दौलत मुझे भी आई थी, मैं आपको अपने हिस्से के खजूरों के बाग और 500 बकरियां आपको देता हूं, आप ये दीन इस्लाम छोड़कर हमारे वापस दीन में आ जाएं। मसअब बिन उमैर ने कहा कि चूंकि मैं छोटा था घर में, वालिद मोहतरम के हिस्से में मुझे प्यार की वजह से अब्बू ने आपसे ज़्यादा मुझे दौलत से नवाजा, मैं अपने हिस्से की दौलत और मवेशी आपको देता हूँ मेरे बड़े भाई, आप दीन इस्लाम में आ जाएं। भाई बहुत गुस्सा हुए कि आप पागल हो चुके हैं, आप किस दीन में जा रहे हैं। इतने में मसअब बिन उमैर को अपनी वालदा का ख्याल आया, उन्होंने कहा कि आप हटें, मुझे अपनी वालिदा से मिलने दें, वो मेरी माँ है, वो मेरी बात समझेंगी और वो मेरी इस दावत को ज़रूर कबूल करेंगी। वालदा को जाके कहा कि अम्मी जान, आप दीन इस्लाम में आ जाएं और आपका बेटा मुसलमान हो चुका है। जिस पे वालिदा बहुत शदीद गुस्से में आ गई और मसअब को कहा कि आप ये दीन छोड़कर वापस हमारे दीन में आ जाएं, आपके ऐश आराम, आपकी जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रही है, ये सब आपसे छीन ली जाएगी। मसअब बिन उमैर ने कहा कि मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ वालिदा मोहतरम, लेकिन मैं आपको उस सच्चे दीन के लिए कहने आया हूँ और आप आ जाएं और दीन इस्लाम कबूल करें। मसअब बिन उमैर की वालिदा ने कहा कि अगर आप ज़िद पर आ ही गए हैं तो अब आप ये तन से कपड़े भी उतारें, मैं एज एक मुसलमान को ये कपड़े भी बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि ये कपड़े भी हमारे दिए हुए हैं आपको। उन्होंने आवाज़ लगाई कि इनके कपड़े उतरवाए जाएं, तो मसअब बिन उमैर ने रो के गिड़गिड़ा के कहा कि वालिदा मोहतरम, आप मेरे कपड़े तो रहने दें तन पर, मुझे वापस जाना है मस्जिद नबवी, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तन तो ढांपने दें।
انہوں نے کہا نہیں. اتنے میں انہوں نے مصعب بن عمیر کے کپڑوں کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہمارے کپڑے اتاریں کیونکہ آپ دین اسلام میں جا چکے ہیں. مصعب بن عمیر نے اپنی سسٹر اپنی بہن کو آواز دی کہ بہن جس میں اونٹ گھاس کھاتا ہے وہاں سے وہ ٹاول اٹھا کے لائیں تاکہ میں اپنا تن ڈھانپ سکوں اور میٹھے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں اور ان کو بتا سکوں کہ میں نے تمہارے دین اسلام کے لیے اپنا گھر بہن بھائی اپنی بیگم بچے تمام ہی کو دین اسلام کی دعوت دی لیکن وہ نہیں آئے. میں اسی ٹاول میں واپس جاؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام چیزیں عرض کروں گا. 6 ماہ کا سفر دوبارہ مصعب بن عمیر نے کیا اسی ٹاول میں اور سردیوں کا عالم تھا. اذان فجر کے ٹائم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک صاحب سردی سے تھر تھرا رہے ہیں اور پوچھا اے سردی میں کانپنے والے کون ہیں آپ اور آپ نے تو تن پر کپڑے بھی نہیں پہنے. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مصعب بن عمیر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کی آنکھ سے اشک جاری ہوئے. کہا مصعب آپ تو بہت ہی قیمتی لباس پہنا کرتے تھے آپ کے پاس تو مال غنیمت اور بہت کچھ تھا اور آپ کس حال میں ہیں یہ. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں نے آپ کے دین کے لیے تمام عیش و آرام اور تمام چیزیں چھوڑ دی. جب میں نے دعوت دین دی اپنے گھر والوں کو تو انہوں نے مجھ سے سب چھین لیا لیکن میں نے وہ سب قربان کر کے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس پیش ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے اپنے ساتھ غزوات میں بھی شامل کریں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مصعب بن عمیر بھی ایک جنگ میں شہید ہوئے جس کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے مصعب میں تمہارے لیے جنت میں شاہدی دوں گا اور گواہی دوں گا کہ مصعب نے ہمارے دین کے لیے اپنا دین چھوڑا گھر بار بیگمات بچے سب چھوڑ کر مجھ محمد کے دین سچے دین پر وہ آئے اور عشق نبی میں جام شہادت نوش کیا اور جس کے لیے نبی گواہی دیں تو جنت میں ان کا کیا مقام ہوگا. یہ تھے ایک ایسے مطلب پہلے اہل کفار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات اور ان کی دین کو دیکھ کر انسپائر ہوئے اور وہ دین اسلام میں شامل ہوئے اور ان کی قربانی مجھے یاد آ گئی تو میں نے سوچا کہ آپ حاضرین کے نظر صحابی رسول مصعب بن عمیر کا یہ قصہ رکھوں. اللہ پاک مصعب بن عمیر جیسا عشق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے اور سمر دعا کو بھی اجازت دی آپ سے ملاقات ہوگی سحر ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ.